حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی حضور کے بہت چہیتے صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا سید عالم، زور سے ایک مرتبہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں جب میرا نام آ جائے تو مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ ایک مرتبہ اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میرے آقا کی شان یہ ہے کہ کبھی اپنے غلاموں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے نوازتے ہیں، یعنی ہم جیسے گنہگاروں کو حضور اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں تھے۔ اور اتنا کرم مصطفیٰ کرتے ہیں کہ کبھی کسی کے گھر جا کر حضور نواز دیتے ہیں۔ آپ کی خواہش نہیں کہ حضور ہمارے گھر آ جائے، ہاں خواہش اگر ہے تو اگر گھر میں ٹی وی چلے گی، گھر میں گندی تصویر دیکھی جائے گی، گھر میں فحش تصویر دیکھی جائے گی، ناچ اور گانے کا ماحول ہوگا، اس گھر میں حضور تشریف نہیں لاتے ہیں، عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میرے آقا نے ہم صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا آؤ چلو حضرت عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ عامر انصاری کے گھر صحابہ کو لے کر حضور پہنچ گئے۔ حضرت عامر انصاری جتنے پرتاپ پور کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنے لوگوں کو بلایا نہیں تھا، صرف اپنی بیوی اور بچوں کو اکٹھا کیا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میرے نبی کا میلاد منا رہے تھے، اپنے بچوں کو بتا رہے تھے اے میرے بچوں اور اے میری بیوی، جب نبی آئے مکہ میں تو مکہ کی گلیاں مہک گئی۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ مکہ کی گلیاں مہک گئی۔ جب حضور آئے تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے وہ دودھ دینے لگے، جب حضور آئے تو جو سوکھے درخت تھے وہ ہرے ہو گئے، جب نبی آئے تو جو خانہ کعبہ تھا وہ حضور کی آمد پہ جھک گیا۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو چاند و سورج سیدہ آمنہ کے گھر میں جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرے آقا جب تشریف لائے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضور ایسے تشریف لائے کہ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، نہ آپ سے پہلے کوئی بچہ اس طرح پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک آپ کی طرح کوئی پیدا ہوگا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، ایسے ماحول میں حضرت عامر انصاری اپنے بچوں کو یہی بٹھا کر کے بتا رہے تھے، ان کی قسمت بیدار ہو گئی، ان کا نصیبہ جاگ گیا۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ کاش ایسا ہو جائے کہ میرے حضور اس محفل میں تشریف لے آئے اور ہم غلاموں کے کرم کر دے۔ اے پرتاپ پور کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، تم میرا میلاد منا رہے ہو، ہم تمہیں اپنے دربار میں بلائیں گے انشاءاللہ۔ حضور جب نوازنے پہ آتے ہیں تو کوئی حضور کے یہاں کمی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، زور سے کہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، زحمت نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کے کہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے آپ لوگ کیا بولنا چاہنے، لیکن جتنا اچھا آپ سنتے ہیں مجھے پتا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں نہیں سنا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اور کہیے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عامر انصاری کے گھر میرے حضور تشریف لے گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ اپنی محفل میں بیٹھ کر کے اپنی باتیں سننے لگے۔ جب محفل ختم ہوئی تو جو کہتے ہیں نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو، میں کہتا ہوں اگر شرک ہوتا، اگر بدعت ہوتا، اگر ناجائز ہوتا، اگر حرام ہوتا تو میرے آقا صحابہ سے کہتے اے عامر یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ یہ سب کچھ نہیں کہا، میرے حضور نے کیا فرمایا ذرا سنیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کہتے ہیں اے اللہ،
आमिर अंसारी के घर में रहमतों और बरकतों के दरवाजों को खोल दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मिलादे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। रहमतों और बरकतों के दरवाजों को खोल दे। मैं कहता हूं कि मीलाद पे एतराज करने वालों, ये ना कहो कि आला हजरत ने इजाद किया है, ये बरेली का इजाद है। नहीं, हुजूर हजरत आमिर अंसारी के लिए दुआ कर रहे हैं अपना मीलाद सुन करके। ए अल्लाह, आमिर अंसारी के घर में रहमतों बरकतों के दरवाजों को खोल दे। इसी पे बस नहीं किया, आगे का जुमला सुनिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह, आमिर अंसारी, उनकी बीवी और उनके बच्चों की मगफिरत भी फरमा दे। अब उनसे झगड़ा मत करना जो ये कहें कि नबी का मिलाद क्यों मनाते हो, हम तो नहीं मनाते। उनसे कहिए कि तुम न मनाओ, हम इसलिए मनाएंगे कि नबी के वसीले से घर में बरकत भी चाहिए और घर में रहमत भी चाहिए। और अल्लाह करम करेगा, हम गुनहगार जरूर हैं, सियाकार जरूर हैं, खताकार जरूर हैं, लेकिन हमें अपने नबी पे मुकम्मल भरोसा है कि मेरा रब मेरे हुजूर के सदके हमें हमारी मगफिरत फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो अगर तुम ना मनाते हो, ना मनाओ, हम तुमसे नहीं कहेंगे। ये मुकद्दर अल्लाह ने सिर्फ सुन्नियों को अता किया है कि वो नबी का मिलाद मनाए। तीसरी बात सुनिए, और यहां अगर मैं चाहूं तो अल्लाह के फजल से कई हदीसें और मिलाद के हवाले से पढ़ूं, लेकिन वक्त नहीं है। एक बात, मिलाद करने की बरकत क्या है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके वालिदे गिरामी हैं हजरत शाह अब्दुल रहीम देहलवी। किताब का नाम मिलादुन नबी, और उसके सफा नंबर 33 पे ये लिखते हैं अपने वालिदे गिरामी का वाकिया। बहुत मुसलमान सुन्नी गरीब हो, कुछ ना हो घर में, तब भी हुजूर ने फरमाया है मेरा मिलाद किया जाए। सुभान अल्लाह। हजरत शाह अब्दुल रहीम देहलवी ये बड़े मुहद्दिस हैं। ये कहते हैं कि हमेशा जब जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती तो अपने घर पे हम मिलाद करते थे और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें दावत भी खिलाते थे, खाना खिलाते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि घर में कुछ मौजूद नहीं था, खाना भी नहीं था कि हम लोगों को बुलाएं, शीरीनी का भी इंतजाम नहीं था। हजरत शाह अब्दुल रहीम देहलवी कहते हैं, मगरिब की नमाज के बाद मेरा चेहरा उतरने लगा। हमेशा 12 रबीउल अव्वल को हम मिलाद करते थे, इस बार क्या हम नहीं करेंगे। अपने घर में गए, घर में देखा कि भुने हुए चने पड़े हैं। भुने हुए चने अगर देखा जाए इस जमाने में उसकी क्या हैसियत है, कोई हैसियत नहीं। हजरत शाह अब्दुल रहीम देहलवी कहते हैं, मैंने उन्हीं चने को उठाया, उठाने के बाद अपने तख्त पे लेके आया, लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद हुजूर का मिलाद पढ़ा और पढ़ने के बाद उसी भुने हुए चने को मैंने मजमे में तकसीम कर दिया। घबराओ मत, अगर घर में कुछ ना हो तो हमारे बुजुर्गाने दीन कहते पानी रखकर एक नात पढ़वा कर नबी का मिलाद पढ़ो, हुजूर कबूल करेंगे तो बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, भुने हुए चने पर मिलाद पढ़ा तो उनकी किस्मत में अल्लाह ने क्या लिख दिया, आप सुनिए। हजरत शाह अब्दुल रहीम देहलवी कहते हैं कि जब मैं रात को हुजूर पे दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया, आजकल के लड़कों की तरह नहीं, गंदी फिल्म देख करके, गंदी तस्वीर देख करके, माँ बाप को गालियां दे करके, किसी का माल हड़प करके, 4-4 घंटे चौराहों पे नुक्कड़ पे बैठ करके मोबाइल चला करके, ये नहीं। हजरत शाह अब्दुल रहीम देहलवी कहते हैं, ईशा की नमाज पढ़ा और नबी पे दुरूद पढ़ते हुए सो गया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। नबी पे दुरूद पढ़ते हुए सो गया। मैंने कहा आगे क्या हुआ, तो शाह अब्दुल रहीम कहते, जैसे मेरी आंख लगी, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका आए, सहाबा तशरीफ फरमा है, मेरे हुजूर बैठे हुए हैं। हजरत शाह अब्दुल रहीम देहलवी कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे हुजूर वही भुने हुए चने उठा उठा करके तनावुल फरमा रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, नबी की बारगाह में
पैसा नहीं देखा जाता, नबी की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती, हुजूर की बारगाह में दिल देखा जाता है। दिल से किसने मुझे याद किया है, और जो भी मेरे नबी को दिल से याद करता है, मेरे हुजूर करम फरमाते हैं, उसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ये मेरे आका फरमाते हैं। अब कोई ये कहे कि नबी का मीलाद क्यों करते हो, कहो कि हम हजरत शाह अब्दुल रहीम दहलवी की सुन्नत पे अमल करते हैं, हुजूर का मीलाद मनाते हैं। काश कभी ऐसा हो जाए हमारी आंख लगे हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान और हम अल्लाह। सुन्नी तो यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। दिल से मोहब्बत से या रसूल अल्लाह आपको कहना है, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और दिल से मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब अगर कोई मीलाद पे एतराज करे तो झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, कहो कि तुम न मनाओ, हम अपने नबी का मीलाद मनाएंगे। सुभान अल्लाह।